जगद्गुरु प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नवाचार्य हरिदास ठाकुर की, शत गौर भक्त वृंद की, श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं शान्तजातं सहगमरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाशाय नामिने। नमो आचार्य प्रधाय पिताय कृताय गौरकथा प्रमदर नदर ग्राम तारिणे। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्रं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 19 श्लोक 16, 17, 18। हरि बोल। শ্লোকগুলো অনেক বড় বড়, আস্তে আস্তে করতে। भारतेऽपि अस्मिन् वर्षे शैलाशक्ति बहवः मलयो मङ्गलप्रस्थ मैनाकचित्रकूटैषवः कूटकुटकुल्लक्षज्य देवगिरिऋष्यमुखः श्रीशैल वेङ्कटमहेन्द्र वारिधाराभिन्द शुक्तिमान शिखगिरि परिजग्रथुन चित्रकूट गोवर्धन रोहिभक्त ककुब्ध नीलव गोकामुक इंद्र कील कमगिरि इति च मे च शतसहस्रश
शैलतेषां नितम्ब प्रवा नधाम नद्ध च सन्ति अशंकातः सूरह नशर তারপর হচ্ছে 17-18 এখানে আছে মনে হয় না 16 নম্বরের অনুবাদ হচ্ছে ভারতবর্ষে লীলাবৃত্ত বর্ষে মতো বহু পর্বত এবং নদী রয়েছে মলয় মঙ্গলপ্রস্থ মৈনাক চিত্রকূট ঋষভ উটক কোল্লক সহ্য দেবগিরি বিশ্বমুখ শ্রীশৈল ব্যাংকট মহেন্দ্র ভাইগারা বৃন্দা শক্তিমান বৃক্ষগিরি পারিযাত্র দ্রোণ চিত্রকূট গোবর্ধন রৈবতক ককুপ নীল গোকামুখ ইন্দ্রগিরি কামগিরি আদি শত সহস্র পর্বত রয়েছে এবং তাদের সানুদেশ থেকে উৎপন্ন অসংখ্য নদ নদী রয়েছে 17-18 আপনারা পড়বেন एतासाम अपभारत भारत प्रजा नामाभि एव कुन्तनीना आत्मना च उपस्पृशन्ति चन्द्रभाषा ताम्रपर्णी अहो तोधातितमाला वैहायोषि कावेरी बेनी पयोषिनी शर्करा भर्धा तुंगभद्रा कृष्णवेन्ना विमरति गदावरी निर्विन्दा वयंचितापि रेवाशुरसा नर्मदा चर्मन्धोति सिन्धु अंधशोलजनधो महानदी वेदस्मिति ऋषिकुल्या त्रिशमा कौशिकी महामनंदाकिनी जमुना सरस्वती दिशद्वती गोमती सरजू रोदस्वती सप्तवती सुषमा शतद्रु चंद्रभागा मोरु विधा वितस्था अशिग्नि विश्यायति महानंद ठीक है অনুবাদ শব্দ তো বলবো না শব্দ তো অনেক বেশি বলেন এতশাম এসবে অপ জল ভারতবর্ষে প্রজা অধিবাসী নামা বিহ নামের ধারা কেবল কুন্তনী নাম পবিত্র করছে আত্মনা মনের ধারা জ ও উপস্পৃশন্তি স্পর্শ করে চন্দ্রভাষা তাম্রপর্ণী অবটোধা ঋতমালা বৈহায়সী কাবেরী বেনি
বেনি বয়সিনী বয়সিনী শর্করা বর্ধা শর্করা বর্ধা তুঙ্গভদ্রা তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণবেন্না কৃষ্ণবেন্না ধীমরথী ধীমরথী গদাভরি গদাভরি নির্ভিন্দা নির্ভিন্দা পয়স্নি পয়স্নি তাপি তাপি রেভা রেভা সুরসা সুরসা নর্মদা নর্মদা চর্মনভূতি চর্মনভূতি সিন্ধু সিন্ধু অন্ধ অন্ধ সৌণ সৌণ চ এবং নধু দুটি নদী মহানদী মহানদী বেদস্মৃতি বেদস্মৃতি ঋষিকুল্লা ঋষিকুল্লা ত্রিশামা ত্রিশামা কৌশিকী কৌশিকী মহানন্দিনী মহানন্দাকিনী যমুনা যমুনা সরস্বতী সরস্বতী বৃহস্পতি বৃহস্পতি গোমতী গোমতী সরজু সরজু রোদস্পতি রোদস্পতি সপ্তবতী সপ্তবতী সুষমা সুষমা শতদ্রু শতদ্রু চন্দ্রভাগা চন্দ্রভাগা মরুদ্ভিদা মরুদ্ভিদা বিতস্থা বিতস্থা অশিগ্নি অশিগ্নি বিশ্বা বিশ্বা ইতি এভাবে মহানন্দ মহানদী জয় শ্রী প্রভুপাদ কি জয়। অনুবাদ তাদের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও সুবর্ণ এই দুটি নদ এবং চন্দ্রবসা তাম্রপর্ণী অবটোধা ইন্দ্রমালা বৈহায়সী কামিনী বেনী পয়সিনী শর্করাবদ্ধা তুঙ্গবদ্ধা কৃষ্ণবেন্না ধীমরথী গদাভরি নির্ভিন্দা পয়স্নি তাপি রেভা সুরসা নর্মদা চর্মবতী চর্মবতী মহানদী বেদস্মৃতি ঋষিকুল্লা ত্রিশামা কৌশিকী মন্দাকিনী যমুনা সরস্বতী ঋষভবতী গোমতী সরজু রোদস্পতি সপ্তবতী সুরসমা সুষমা শতদ্রু চন্দ্রভাগা মরুদ্ভিদা বিতিষ্ঠা অশিগ্নি বিশ্বা এই সমস্ত মহানদী প্রধান ভারতবাসীরা এই সমস্ত নদী স্মরণ করার ফলে পবিত্র কখনো কখনো তারা এই সমস্ত নদীর নাম মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করেন এবং কখনো কখনো তারা সেই নদীর জল স্পর্শ করে তাকে স্নান করে এভাবে ভারতবাসীরা পবিত্র হয়। তাৎপর্য করেছেন জগৎগুরু ছিল প্রভুপাদ প্রভুপাদ কি এই সমস্ত নদী দিব্য, তাই তাদের স্মরণ করার ফলে স্পর্শ করার ফলে অথবা তাদের স্নান করলে মানুষ পবিত্র হতে পারে। এ কথা আজও প্রচলিত রয়েছে। জয় শ্রী প্রভুপাদ কি জয়। নময়ং বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ কৃষ্ণায় ভূতলে শ্রীমতে জয় পতাকা সঙ্গীতে নামে নমাচার্য পদায় নিতায় তবে গৌরকথা তন্ত্র নগরদ্রাবতা ওম হরি ওম তৎসৎ। ভাগবতম ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে সমস্ত বৈষ্ণবদের আশীর্বাদ কামনা করছি। এই শ্লোকের ছিল প্রভুপাদের মনোভাবের তাৎপর্য অনুসারে আমি আমার রিয়েলাইজেশন শেয়ার করব।
গতকাল শ্লোক চর্চা করেছেন শ্রীমান রাসবিহারী কৃষ্ণপ্রভু। নম্বর, অতএব হে অদক্ষজ ভগবান, দয়া করে আপনি তাদের ভক্তিযোগ সম্পাদন করার শক্তি দিন, যাতে আমরা আমাদের অস্থির মনকে সংযত করে আপনার চিন্তায় তা স্থির করতে পারি। আমরা আপনার মায়ার দ্বারা প্রভাবিত, তাই আমরা মলমূত্র পূর্ণ এই দেহের প্রতি এবং এ দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু সেই সবের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। ভগবান ভক্তি ব্যতীত এই আসক্তি ত্যাগ করা আর কোনো উপায় নেই। অতএব দয়া করে আপনি আমাদের এ বর দান করুন। তো ভগবত ভক্তির মহিমা কীর্তন করা হয়েছে শ্লোকে। সমস্ত যোগ থেকে, সমস্ত পন্থা থেকে ভগবত ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ শ্রীমান রাসবিহারী কৃষ্ণচন্দ্র প্রভু খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন। তো ভগবত ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, যদিও আধুনিক সমাজের অনেক ব্যাখ্যাকারেরা, টিকাকারেরা এই ভগবত ভক্তিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় না। এটা বলছে যোগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, যোগী হব। যোগী হলে রোগী হবে না। আজকে 15, 16, 17 অনেক বড় বড় শ্লোক, বিশেষ করে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে 16 নম্বর শ্লোকে পর্বতের, সমস্ত পর্বতের বর্ণনা দেওয়া আছে। অনেক পর্বত, মৈনাক, মালয়, মঙ্গল পর্বত, চিত্রকূট, কিছু কিছু পর্বত সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আছে, কিছু কিছু পর্বত সম্বন্ধে, এবং কিছু কিছু নদীর সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, ভগবান রামচন্দ্র, যে সমস্ত লীলাগুলো আমরা চর্চা করি, ওনারা যেখানে বিচরণ করেছেন, ওনারা যেখানে লীলা বিলাস করেছেন, সে সমস্ত নদী এবং পর্বতগুলোর মহিমা আমরা মোটামুটি জানি। তো এখানে বলা হচ্ছে, শ্রীল প্রভুপাদ 17 নম্বর তাৎপর্য বলছে, নদ নদীগুলো হচ্ছে দিব্য, এবং ভারতবর্ষের মানুষ এটা কি করে, স্পর্শ করে এবং স্নান করে, এভাবে তারা পবিত্র হয়। এখনো এই প্রথা প্রচলিত আছে। তার মানে নদী, কেউ যদি নদীতে অবগাহন করে এবং স্পর্শ করে, তাহলে সে ব্যক্তি পবিত্র হয়। কিন্তু ভগবত ভক্ত দর্শন মাত্রই কি করে, পবিত্র করে। দর্শন মাত্রই পবিত্র করে। কেউ যদি নদীটা অবগাহন করলে, স্পর্শ করলে, তখন সে পাপ থেকে মুক্ত হয়। যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়, যার দৃষ্টিমাত্র 10 দিকে পাপ হয়। বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়। চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে, শ্রী শ্রী গৌরনিতাই বিরাজ কি, বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়। পৃথিবী এই কলিযুগে এই 4টা পাপ কর্ম করার ফলে পৃথিবীও কি হয়ে যায়, অনেক সময় বার হয়ে যায়। হালকা পাতলা যারা লোক ভক্ত, তারা বেশি নাচতে পারে, যারা একটু ভারী তারা একটু নড়াচড়া একটু কম, নামলে ব্যথা হয়ে যায়। পৃথিবী অনেক সময় এত ভারী হয়ে যায় যে তিনি নড়াচড়া করতে ধন্য হতে পারে না। এখন পৃথিবী ধন্য মানে উনি নাচে, যখন বৈষ্ণবরা নাচে তখন পৃথিবীও নাচে, পৃথিবী ধন্য হয়। যার দৃষ্টিপাত মাত্র 10 দিকে পাপ হয়, আর বৈষ্ণব এভাবে দর্শন করলে, এভাবে দৃষ্টিপাত করলে সবার পাপ শেষ। সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবত প্রণাম করে সবাই, না শুধু ভক্তকে দেখে দণ্ডবত প্রণাম করছে না কেন, ওর পাপ নিয়ে ফেলেছে, যার ফলে ওর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি চলে আসছে। অনেকে বলছে, অনেকে যারা বেশি পাপ করবো আমার সময় যায় না,
এই জন্য বলছে, আরেকটা কি বলছে, দর্শনে পবিত্র করো এই তোমারও গুণ। বৈষ্ণবের গুণ হচ্ছে দর্শনে পবিত্র করে। যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। তারপর তো এমন দয়াল ঠাকুর কে বা কোথা পায়। যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়, এটা হচ্ছে বৈষ্ণবের লক্ষণ বা গুণ বা কোয়ালিটি। বৈষ্ণব এরকমই হবেন, যারা নিকটে গেলে পাপ দূরে চলে যাবে। কিন্তু এরকম এর বিপরীত যদি হয়, যাহার নিকটে গেলে জ্বালা বেড়ে যায়। এর বিপরীত হলে একটু সমস্যা। তো এই সমস্ত পর্বত নদীমালা ভারতবর্ষকে পবিত্র করছে এবং ভারতবাসীদেরকে পবিত্র করছে। কেউ যদি ভারতবর্ষে অবস্থান করে, সে ধর্ম করতে না চাইলেও মানে ধর্ম করে। আমাদের আশ্রমে প্রভু বলছিলেন না, মানে ধর্ম করতে না চাইলেও কেউ যদি এই ওয়েস্টার্ন কালচার থেকে যদি এখানে চলে আসে, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি থেকে যদি এখানে চলে আসে, সে ধর্ম করতে না চাইলেও ধর্ম করে, কেন এগুলো পবিত্র করে। তো এক ব্যক্তি কোন নরকে গেছে, তো নরকে গিয়ে বলছে, কি ব্যাপার, আমাকে কেন আপনি নরকে নিয়ে আসলেন? তখন চিত্রগুপ্ত বলছে, কেন? আপনি যদি আমাকে নরকে নিয়ে আসতেন, আপনি যদি বলতেন আমি যদি ভগবানের ভক্তি করি, ভগবানের আরাধনা করি, তাহলে আমি তো আর নরকে আসতে পারতাম না। কিন্তু আমাকে তো ভগবান বলেনি। তো বলছে, আমাকে ভগবান বলেনি। আরে ভগবান তো ওখানে প্রকাশিত হয়েছেন। কিভাবে? তিনি ভাগবতম রূপে, গীতা রূপে এবং সমস্ত পবিত্র নদীদেরকে তিনি প্রকাশিত করলেন। পবিত্র পর্বতমালা গুলোকে প্রকাশ করলেন, গিরি গোবর্ধন সমস্ত তীর্থগুলোকে প্রকটিত করলেন। এবং সাধু মহাত্মারা আপনার বাসায় গিয়েছিলেন, টাক টাক করে দরজায় বলেছিলেন, কিন্তু আপনি এগুলো শুনেননি, এগুলো গ্রহণ করেননি, বিগ্রহ দর্শন করেননি, গীতা ভাগবত করেননি। তো ভগবান তো আপনাকে বিভিন্ন ভাবে আপনাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য বলেছেন, কিন্তু আপনি তো শুনেননি এটা। আর ভগবান সামনাসামনি যদি বলতেন, কিন্তু আপনি তখন গ্রহণ করতেন না। ঠিক যেরকম দুর্যোধন গ্রহণ করেনি। ভগবান সামনাসামনি ছিল, দুর্যোধন কি করে নাই? ভগবানকে স্বীকার করে নাই। তো আপনি হচ্ছেন যে দুর্যোধন মেন্টালিটির লোক, এই জন্য আপনাকে নরকে নিয়ে আসছি আমি। কেন এগুলো গ্রহণ করেন নেই? আপনি পবিত্র নদীতে স্নান করেন। কিন্তু আরেকটা ভক্ত, সে বৈকুণ্ঠ লোকে গেছে। ওই বৈকুণ্ঠ লোকে গিয়ে ওকে দ্বার পালে আটকে রাখছে। এটা পাবলিক নরকে গেল। বলছে, কি ব্যাপার, আমাকে কেন আটকে রাখছেন? আমি কি করি নাই? আমি মঙ্গল আরতি করেছি, দেখেছি তোমার মঙ্গল আরতি এরকম কোন রকম ভাবে অষ্টকম পাঠ করে অভিষেক ঢুকে যাও, আর ওখানে পাঁচশাইলা কখন আরো। আমি তো ভাগবত ক্লাস দিয়েছি, কৃষ্ণ কথা বলেছি, দেখেছি তোমার ভাগবত ক্লাস কিরকম, সব কপি করে লেকচার তুমি রেগুলার দিয়েছ, ইনফরমেশন দিয়েছ। ইনফরমেশন দিলে হবে না, হার্ট ট্রান্সফরমেশন হয় না। তুমি যা বলেছো তোমার জীবনে কি তা অ্যাপ্লাই করেছো? নিজের জীবনে কি সেগুলো বিবেচনা করে চলে গেছো কিভাবে চলতে হয়? তো এই জন্য তুমি পেয়েছো 30 নাম্বার, তুমি পাস করনি। কেন? আমি তো তীর্থ ভ্রমণ করেছি, পবিত্র নদীতে স্নান করেছি, দেখেছি তুমি কিরকম পবিত্র নদীতে স্নান করেছ, কুলি করেছ, দাঁত ব্রাশ করেছ পবিত্র নদীতে গিয়ে, আরো কত কিছু করেছ। যেখানে যে পবিত্র নদীতে গঙ্গাতে কিভাবে অবগাহন করতে হয় সেটা তুমি জানো না, সেজন্য তোমাকে ওখানে 40 নাম্বার দেওয়া হয়েছে। যে আমি পর্বতমালা তো দর্শন করেছি, বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে গিরি গোবর্ধন পরিক্রমা করলাম, দেখেছি তোমার কি এরকম পরিক্রমা দেখতে গেছো, সব সাইড সিন, আর মাঝে মাঝে যখন সুন্দর লাগে ওখানে ফেস সেলফি তুলেছ,
এরকম করে। ওই জন্য তোমার ওখানে কনসাসনেস উপস্থিত ছিল না, কৃষ্ণ কনসাসনেস ছিল না, এই জন্য তোমার 35 নাম্বার পেয়েছো তুমি। আজকে ড্রেসিং কিরকম হবে সেরকম বাবা বাবার জন্য তুমি বলো লাইট দেওয়ার জন্য এরকম করে। তোমার ওখানে ফুল কনসাসনেস ছিল না, বলছি ওখানেও তুমি পাস করো না, মাত্র 55 পেয়েছো। না বাবা বলছে সাইডে বা সাইডে বসে একদম নেই তোমার 25 নাম্বার। কেন আমি একাদশী ব্রত রেখেছি, পবিত্র দিবসগুলো পালন করতে গেছি, তোমার একাদশী ব্রত অনুকল্প প্রসাদের জায়গায় বড় গল্প পেয়েছ, পুরো প্লেট ভরা, আর আলুর ডাল, আলু সবজি, তার সাগর পায়েস, সাগর বড়া সব তুমি খেয়েছ। তোমাকে বলছে সত্যম অনুকল্পম, আর তুমি পেয়েছো বড় গল্প। তো এইভাবে দেখা গেল যে ভগবত ভক্তির কোনো মান নাই। তো এখন ও বিপদে পড়ে গেছে, তখন বিপদে পড়ে জয় শ্রী প্রভুপাদ প্রভুপাদ। আরে কি বলো, খান নাম বলেছো তুমি প্রভুপাদ, ওই ইসকনের ফাউন্ডার আচার্য। ও ঠিক আছে, এইখানে তুমি 70 মার্ক পেয়েছো, কারণ তুমি প্রভুপাদের লোক। তো বৈষ্ণব হচ্ছে এরকম দয়ালু, কেউ যদি ইসকনে থাকে এবং প্রভুপাদের নিকটে থাকে এবং বৈষ্ণবের সহচর্যায় থাকে, তাহলে সে উদ্ধার হয়ে যাবে। জয় শ্রী প্রভুপাদ কি জয়। হরে কৃষ্ণ। তো আমি এখন পর্বতমালা নিয়ে একটু আলোচনা করব। বিভিন্ন পর্বতের মধ্যে যে কয়েকটা পর্বত আমরা দর্শন করেছি, জানি মহাজনদের কাছ থেকে যে সমস্ত গুলো পর্বত শুনেছি, প্রথম হচ্ছে বিন্ধ্যাচল পর্বত। তো বিন্ধ্যাচল পর্বত এটা নর্মদা এবং সোন নদীর উৎপত্তি স্থল বিন্ধ্যাচল পর্বতটা। তো বিন্ধ্যাচল পর্বত এবং হিমালয় পর্বত তাদের মধ্যে কম্পিটিশন ছিল, তো দুই পর্বতের মধ্যে। হিমালয় পর্বতের মেয়ে হচ্ছে পার্বতী, আর ওনার পার্বতী পতি হচ্ছে শিবজি। তো বিন্ধ্যাচল পর্বত চাইলে তো সবসময় হিমালয় থেকে বড় হবে, এই জন্য সে আরো নিজেকে বড় করতে শুরু করলো। যদি বড় হয়ে যায়, দক্ষিণ দিকে সূর্যের আলো পড়ছে না, এই জন্য দেবতারা সংকটে পড়ে গেছে, কারণ পৃথিবীর দক্ষিণ অঞ্চল সূর্যের আলো যাচ্ছে না। কেন? বিন্ধ্যাচল পর্বত নিজেকে অনেক বড় করে ফেলছে। এই জন্য তারা ব্রহ্মার আদেশে অগস্ত্য মুনির কাছে গেলেন, আর অগস্ত্য মুনি ছিল যে এই বিন্ধ্যাচল পর্বতের গুরু। তো অগস্ত্য মুনি আসলেন, তো বিন্ধ্যাচল পর্বতকে বললেন, তুমি নিজেকে এইভাবে বড় করো না। ও বলছে, আমি হিমালয় থেকে বড় হতে চাই, আমাকে সবাই বড় বলবে। এখানেও আছে না বাংলাদেশে কিউ প্যারাডাইম, এখন আরো আছে মনে হয়, কিউ প্যারাডাইম নেই, কোন একটা আছে আমি জানি না। হ্যাঁ, তাজিউরাম, কিউ প্যারাডাইম, কিউ প্যারাডাইম থেকে আরো অনেক বড় আছে, 1 মিটার না 2 মিটার বড়। তো নিজেকে বড় করতে চাই, দেখো আমি অনেকটা বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমি এখন তেমন হাঁটতে পারি না, তুমি যদি একটু নিচু হও তাহলে আমি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করব। তখন গুরুর কথা শুনে সেই নিজেকে আস্তে আস্তে ছোট করলেন, আর নিজেকে ছোট করে এই বিন্ধ্যাচল পর্বত অতিক্রম করে অগস্ত্য মুনি তিনি দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন। উনি যে গেলেন আর ফিরে আসলেন না। কেন? ফিরে আসলে কি হবে? ওনাকে কথা দিয়েছিল, আমি যদি ফিরে আসি তুমি আমার নিজেকে বড় করতে পারো। যদি নিজেকে বড় করে তাহলে পর্বত, তারপর হচ্ছে যে লোকালয়, জীব জন্তু যারা আছে তারা সূর্যের আলো পাবে না, ফলে বৃক্ষলতা, জীব জন্তু
তাদের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যাবে। এই জন্য অগস্ত্য মুনি তাদের কথা চিন্তা করে আর এই বিন্ধ্যাচল পর্বত অতিক্রম করে আসেনি, দক্ষিণ দিকে যাত্রা করা। এটাকে বলা হয় অগস্ত্য মুনির মানে অগস্ত্য যাত্রা। তো হিমালয়ের থেকে কম্পিটিশন করার জন্য এই বিন্ধ্যাচল পর্বত অনেক তপস্যা করেছে। বলছে ওর মানে জামাই হচ্ছে শিবজি, আমি শিবজি থেকে আরো শক্তিশালী কোন দেবতাকে আমার মেয়ের জামাই বানাবো। এই জন্য কঠোর তপস্যা করেছিল। আর কঠোর তপস্যা করে সন্তুষ্ট করে তো এই বিন্ধ্যাচল পর্বতের ওরসে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী জন্ম নিয়েছিলেন। এবং যেহেতু পুতানার আক্রমণ সব জায়গায় হয়েছিল, এখানে বিন্ধ্যাচল পর্বত হয়েছিল, তো সব জায়গায় বিন্ধ্যাচল পর্বত থেকে চন্দ্রাবলী এবং রাধারানীকে তিনি হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কোন দৈববশত এই রাধারানী এবং চন্দ্রাবলী তেনারা রাফেলে তারা পড়ে যায় এবং পরবর্তীতে বিশ্বনাথ মহারাজ তাদেরকে পায় এবং পরবর্তী বিশ্বমানব মন্দির হয়েছিলেন। তো বিন্ধ্যাচল পর্বতের স্বামী মেয়ের জামাইকে হবে কৃষ্ণ, এই জন্য শিবজি থেকে তিনি বড়, এই বরটা তাকে প্রদান করেছিলেন। তো বিন্ধ্যাচল অত্যন্ত পবিত্র। আচ্ছা, পর্বতগুলো পবিত্র কেন? কারণ পর্বতগুলো পাদদেশে বিভিন্ন সাধুরা তপস্যা করেন আর সাধুরা ওখানে সিদ্ধ আশ্রম তৈরি করেন। যেহেতু যেখানে আশ্রম, যেখানে সাধুরা থাকে, সেই জন্য পর্বত পবিত্র। তো যেমন ধরুন বিদুর তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। কেন তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলেন? কেন তিনি সঙ্গদোষের কারণে কিছুটা প্রভাবিত ছিলেন, এই জন্য তার হৃদয়টা আরেকটু পবিত্র করার জন্য তিনি চাইলে দ্বারকা চলে যেতে পারতেন, দ্বারকা গিয়ে কৃষ্ণের সাথে দেখা করতেন, কারণ ভগবান তো সাক্ষাৎ ওখানে ছিলেন। গিয়ে বলতে পারতেন, হে ভগবান, আপনার পাদ পদ্ম হচ্ছে আমার সর্বশেষ মানে শেষ আশ্রয়, আমি এই আশ্রয় ত্যাগ করব। কিন্তু তিনি সরাসরি তিনি ভগবানের কাছে যাননি। তীর্থে মানুষ কেন যায়? তার হৃদয় পবিত্র করার জন্য এবং ভগবানকে লাভ করার জন্য। কিন্তু ভগবান তো দ্বারকায় ছিল, তিনি কেন তীর্থে গেলেন? তিনি এই জন্য গেলেন, তিনি সঙ্গের প্রভাবে একটু দূষিত ছিলেন, যার ফলে তিনি পবিত্র নদীতে গিয়ে স্নান করলেন, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করলেন সাধুদের কাছ থেকে। তো তীর্থ কেন পবিত্র? কেন সেখানে সাধু থাকে, সাধুরা কৃষ্ণ কথা বলে। তো এইগুলো শ্রবণ করার ফলে, নদীতে স্নান করার ফলে আস্তে আস্তে যে কোনো মানুষ পবিত্র হয়, এই জন্য তীর্থ পবিত্র এবং সাধু থাকে। তো পর্বত ঠিক এরকম, পর্বতের গুহার মধ্যে সাধুরা অবস্থান করেন এবং ওখানে তপ করেন, জপ করেন। ঠিক যেরকম কোন বৈষ্ণব যদি যেখানে তপস্যা করে সেটা ধামে পরিণত হয়, যেখানে আবির্ভূত হন বা জন্মগ্রহণ করেন সেখানে এটা ধামে পরিণত হয়। তো এই জন্য পর্বত ধাম, যেখানে সাধুরা নিবাস করেন। এরপর গোবর্ধন পর্বত 84 ব্রজমন্ডল পরিক্রমা। তো গোবর্ধন এই জগতে কিভাবে আবির্ভূত হয়েছেন সে ঘটনাটা বলবো। প্রথমে গোবর্ধন এখানে ছিলেন না। তো রাধারানীকে যখন বলছেন, চলো তুমি তো অভিসম্পদ পেয়েছো, আমি যাচ্ছি এবং তোমাকেও যেতে হবে। তো শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী বলছেন, আমি ওখানে যাব না যেখানে যমুনা নেই, যেখানে গিরিরাজ নেই, বৃন্দাবন নেই, সেখানে আমি যাব না। তখন কৃষ্ণ বলছেন, ঠিক আছে, তোমার ওখানে আবির্ভূত হওয়ার আগেই আমি সমস্ত ধাম, গিরিরাজ, যমুনা সবকিছু প্রকটিত করবো। এই জন্য এই গিরিরাজ সপ্তশৃঙ্গ নামে যদিও বৃন্দাবনে ছিলেন, তিনি এখানে
দ্রোণাচল পর্বতের বা দ্রোণাচল গিরির ওরসে জন্মগ্রহণ করে। এই দ্রোণ এটা একটা পর্বত, এখানে আসবে না দ্রোণ। এই দ্রোণের ওরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গিরিরাজ। তো এক সময় পুলস্তমণি তিনি দ্রোণের আত্মীয়তা গ্রহণ করেন। তখনকার সময়ে এই পর্বতগুলো কথা বলতে পারতেন এবং ধানা আছে, পর্বতের ধানা থাকত, উঠতে পারতেন। এবং অনেক সময় সাধুরা লোকালয়ের মানুষেরা ভয় পেতেন এই পর্বতগুলোকে। কেন? বিশাল বিশাল পর্বত ধানা দিয়ে উড়ে উড়ে যে কোনো জায়গায় যদি বসে সে স্থানটা পুরোটা কি করে দেয়, বোলডুজারের মতো একদম রাস্তার কাজ যেরকম ফুল হয় এরকম শেষ করে দেয়। তো অনেক সময় সাধুরা ভয় পান এই পর্বতগুলোকে। এই ঘটনাটা বলবো, পরবর্তীতে আসবে, পর্বতের দানা কে কাটিয়েছিল। এখন এই পুলস্তমণিকে সেবা শুশ্রূষা করছিলেন। তো এখানে দেখলেন যে গিরিরাজ, আর গিরিরাজ তার পুত্র ছিলেন, এই জন্য গিরিরাজও সেবা প্রদান করছে। আর গিরিরাজকে দেখে উনি মোহিত হয়ে গেলেন, এত সুন্দর পর্বত, কত সুন্দর বৃক্ষলতা আছে। তো এই সমস্ত কিছু দেখে তিনি মোহিত হয়ে বলছেন যে এটা যদি কাশীতে নিয়ে যেতে পারে, কারণ কাশীতে ভোলানাথজি আছে আর পুলস্তমণি ভগবান শিবের ভক্ত ছিলেন, তাহলে পরিবেশটা আরো সুন্দর হবে, দর্শনার্থীরা আরো ভিড় জমাবে। মন্দির যত সুন্দর ডেকোরেট করা হবে তত দর্শনার্থী আসবে। আর ওনারা যখন বসে থাকবেন আমরা তখন ডিভাইস ক্লাসের কথা বলবো। ঠিক এরকম কাশীনাথের এখানে গিয়ে পুলস্তমণিও চিন্তা করতেছিল, যদি কাশীনাথের এখানে যদি গিরিরাজ থাকে তাহলে আরো সুন্দর হবে, আরো শিবের যারা ভক্ত তারা আসবে। এখন উনাকে বলছেন, এখন মনি ঋষিদেরকে একটু ভয় পায়, কারণ ব্রহ্মার পুত্র পুলস্তমণি। কেন ভয় পায়? বড় বড় পাহাড় পর্বতরা কি করে ওরা অভিশাপের ফলে এটাকে পাহাড় পর্বত থেকে কি বানায় আনতে পারে, কেঁচো বানায় আনতে পারে, যা কেঁচো হয়ে যা আর মাটি পুর ভয় পেত। এই জন্য দ্রোণ ভয় পেয়ে বলছে যে আমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন আপনার সাথে তিনি কিভাবে আপনাকে সেবা প্রদান করতে পারে। তখন দ্রোণ যখন এই চালাকি করে কথাটা বললো, তখন গিরিরাজ বলছেন হ্যাঁ হ্যাঁ। গিরিরাজের ওদিকে বাবা চোখ মেরে দিয়েছেন, এটা বেশি ডিস্টার্ব করলে অভিশাপ দিয়ে দেবে। তো এখন বলছে হ্যাঁ আমি যেতে পারি, তবে আপনি যদি আমাকে যেখানে রাখবেন আমি সেই জায়গা থেকে কিন্তু আর নড়াচড়া করবো না। এই শর্তে যদি আমাকে নিয়ে যান তাহলে আমি আপনার সাথে যাব। এখন যাওয়া শুরু করলেন। ওনারা যোগে বলে এটাকে একটা ছাতাতে গো হালকা বানাই হচ্ছে পুরো পর্বতটাকে। গিরিরাজকে এভাবে হাতে ধরে তিনি কাশীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। আর যেতে 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 উত্তর ভারতে যখন গেলেন তখন ওখানে বৃন্দাবন ধাম আগে থেকে ছিল। আর বৃন্দাবন মনোরম পরিবেশ দেখে এটা দৌড়ক্রমে হয়েছে, হঠাৎ করে ওনার প্রকৃতির ডাক বেশি চলে আসছে। তো প্রকৃতির ডাক যখন চলে আসছে এটাকে রাখলেন, আর রেখে উনি ভুলে গেলেন, ভগবান কৃষ্ণ ভুলিয়ে দিয়েছেন সব। গিরিরাজ প্রার্থনা করছেন, হে ভগবান এই সুন্দর বৃন্দাবন ত্যাগ করে আমি কেন কাশীতে যাব? আমি আপনার সেবার জন্য এখানে আমার জন্ম হয়েছে, আমি আপনার সেবা করব। তখন তিনি নিজেকে আরো বেশি বেশি করে ভার ওজন বাড়াতে শুরু করলেন। আর যত ভার বার হয়েছে তখনই তিনি তার প্রকৃতির ডাকের কথা বলে ওটা ওখানে রাখলেন আর প্রকৃতির ডাকে চলে গেলেন। আর তিনি ভুলে গেলেন যে রাখলে যে ও আর যাবে না, এটা ভুলে গেলেন, এটা দৈবক্রমে হয়েছে। আর যখনই ফিরে আসলেন তখন বলছে ওটা তার বাচ্চা এত ভারী হয়ে গেছে, কি ব্যাপার তুমি কেন নিজেকে এরকম ভারী করেছ? প্রভু আমি আপনাকে তো বলেছিলাম আমার শর্ত ছিল, আপনি যদি আমাকে রেখে দেন আমি আর যেতে পারবো না। তখন তিনি প্রদানিত হয়ে অভিশাপ প্রদান করলেন, তুমি প্রতিদিন 3 পরিমাণ ক্ষয় হতে থাকবে।
এই জন্য গোবর্ধন এখনো পর্যন্ত কি থাকে, আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে। তো এইভাবে গোবর্ধন এই বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গিরিরাজ গোবর্ধন কি। মৈনাক পর্বত অল্প অল্প ব্যাখ্যা, বেশি ব্যাখ্যা না, অল্প আছে। যদি সময় থাকে নদীর কাহিনীতে আমরা আসবো। মৈনাক পর্বত এটা হিমালয়ের ওরসে এবং মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু মেনকার পুত্র হয়েছিলেন, এই জন্য ওনাকে মৈনাক নামে অভিহিত করা হয়। এই মৈনাক পর্বতের পাখা ছিল বড়। তো এইভাবে যখন মনি ঋষিদেরকে সাধারণ পাবলিককে ওরা বিনষ্ট করছে, সেই জন্য ইন্দ্র ক্রোধান্বিত হয়ে সমস্ত পর্বতের ধারা কেটে দেয়। আর এর মধ্যে মৈনাক পর্বত তিনি পালিয়েছিলেন, আর এতে সহযোগিতা করেছিল পাবনদেব, বায়ুদেব। ওনাকে পালিয়ে লুকিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা করেছিলেন কে? পবনদেব। হ্যাঁ, পবনদেব। উনি সমুদ্র তলে লুকিয়েছিলেন, আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আর যখন হনুমান লঙ্কা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এই ময়না আস্তে করে উঠে গিয়েছিলেন। কেন? তোমার বাবা আমাকে হেল্প করেছে, আমিও তোমাকে হেল্প করবো। তুমি এত বড় বিশাল সমুদ্র এক লাফে পার হতে পারবে, একটু করে বিশ্রাম করে নাও। তখন ওনাকে বিশ্রামের জন্য ইনভাইট করেছে, প্রভু এটা রেস্টুরেন্ট হাউস, আসুন, আপনি হাঁটতে হাঁটতে ধরতে ধরতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, একটু বিশ্রাম নেন। তখন হনুমান বলছে, না, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আমাকে সেবা প্রদান করার জন্য চেয়েছেন। আমি ভগবান রামচন্দ্রের সেবায় যাচ্ছিলাম, তবে আমার এখন সময় নেই, কারণ মাতা সীতা কোথায় আছে এটা খবরটা দিতে হবে। এই জন্য মৈনাক পর্বতকে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ করে তিনি চলে গেলেন। তো এখানে আচার্যরা ব্যাখ্যা করছে, এই মৈনাক পর্বতকে অলসতার সাথে তুলনা করা হয়। সেবা করতে গেলে আমাদের অনেক সময় অলসতা চলে আসে, বলছে একটু বিশ্রাম নিয়ে নি, 5 মিনিট একটু ঘুমিয়ে নিই, তারপরে একটু সিঙ্গারে যাব, অর্চনে যাব, অষ্টকম পাঠ করে চলে গেলাম, আর 5-10 মিনিট যদি ঘুমিয়ে যাই, এরপরে অর্চনের টাইম হবে অথবা ড্রেসিং এর টাইম হবে 5:30টায়। এখন অষ্টকম পাঠ করলে 4:40-এর মধ্যে শেষ। আর আমরা তো এখন অল্টারের সেবা করবো, তাড়াতাড়ি গিয়ে 5-10 মিনিট ঘুমিয়ে নিলাম। বা বিশেষ করে এটা বোঝানো হচ্ছে অলসতা। তো ভগবানের এই শুদ্ধ বাক্য হনুমান তিনি অলসতাকে পরিহার করলেন, না আমি বিশ্রাম নেব না। আসুন এবার চিত্রকূট পর্বত। চিত্রকূট আমরা অনেকেই জানি, এই চিত্রকূট ভগবান রামচন্দ্র অনেক লীলা বিলাস করেছিলেন। তো ভগবান রামচন্দ্র এই চিত্রকূট বনে তিনি 11 বছর 6 মাস ছিলেন। 14 বছরের বনবাস, 11 বছর আর 6 মাস চলে গেছে চিত্রকূটে শুধুমাত্র। আর সমস্ত মনি ঋষির ওখানে আসতেন, দর্শন করতেন, তাদের সঙ্গ করতেন ভগবান রামচন্দ্র এই চিত্রকূটে। আর চিত্রকূটে একটা গিরি ছিল পাশে, এটার নাম হচ্ছে কামদগিরি। এই কামদগিরি এটা মানুষের মন এবং মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারতেন। এই জন্য চিত্রকূট পর্বত আরো মহিমান্বিত হলেন এই কামদগিরি থাকার ফলে। তো আমি সংক্ষেপেই বললাম চিত্রকূট পর্বতে ওখানে ভগবান রামচন্দ্র অনেক দিন অতিবাহিত করেছিলেন। আরেকটা পর্বত বলছি, যেটা কাহিনী খুবই রোমাঞ্চকর এবং খুব সুন্দর। আপনারা শুনেছেন কিনা জানি না, আমি পৌরাণিক কাহিনীতে পেয়েছি। রৈবতক পর্বত। এই রৈবতক পর্বতের মধ্যে বিভিন্ন কাহিনী আছে। তো চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই জগতে ছিলেন, তিনি এই রৈবতক পর্বতে গিয়েছিলেন। এটা গুজরাটে প্রবাস ক্ষেত্রের পাশে।
এই রৈবত পর্বত। আরে দত্তাত্রেয়, ভগবান দত্তাত্রেয় এখানে সাধনা করেছিলেন এই রৈবত পর্বত। তো আপনাদেরকে একটা কাহিনী বলছি। সাম্ব জাম্ববতীর পুত্র। সাম্বর কারণে কিন্তু যদু বংশ ধ্বংস হয়েছিল, জানেন? হ্যাঁ, সাম্বর কারণে কিছু ওর কয়েকটা ঘটনা আছে যেগুলো বেশিরভাগ লোকেরা জানে না। তো এই রৈবত পর্বতের মধ্যে ভগবান কৃষ্ণ নরকাউস থেকে 16,100 জন যে অপহরণ করেছিলেন, সে সমস্ত রমণীদের নিয়ে তিনি ওখানে বিহার করতেন। মানে রৈবত পর্বতের মধ্যে ছোট ছোট গিরি আছে এবং নদ আছে, নদী আছে। যেখানে পাহাড় থাকবে সেখানে নদ এবং নদী থাকবে। কেন? পাহাড়ের পুষ্টি প্রদান কে করে? নদ নদী। নাহলে পাহাড়ের মধ্যে গাছপালা এগুলো কিভাবে থাকবে? আমাদের কাপ্তাই অনেক লেক, বড় বড় লেক আছে না? যদি লেকটা না থাকতো, কাপ্তাইয়ের পাহাড়ের এত সুন্দর গাছপালা এগুলো কিন্তু থাকতো না। এখন ওই নদে গিয়ে, সরোবরে গিয়ে কৃষ্ণ তাদের সাথে বিহার করতেন, জল খেলি করতেন। ওখানে রেস্ট্রিকশন আছে, কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি কৃষ্ণের পার্শ্বদ যেমন ধরেন উদ্ধব, তিনিও প্রবেশ করতে পারতেন না। কৃষ্ণের অনুমতি ছাড়া ওখানে কেউ প্রবেশ করতে পারে না, এটা সবাই জানে, দ্বারকার সবাই জানে। কিন্তু একদিন নারদ মুনি যখন দ্বারকায় এসেছিলেন, তখন কৃষ্ণ এবং তার পত্নী মহিষীগণ সবাই নারদ মুনিকে স্বাগতম জানিয়েছিলেন এবং সেবা করেছিলেন। ওই আসার সময় এই সাম্ব তিনি কয়েকজন রমণীর সাথে প্রেম আলাপে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি নারদ মুনিকে যথাযথভাবে সম্মান করেননি। ফলে নারদ মুনি একটু রুষ্ট হয়েছিলেন। বলছে, এই ভগবানের পুত্র, জাম্ববতীর ছেলে, তার এরকম নেচার, এটা আমার ভালো লাগে। ছোটখাটো একটা শাস্তি তাকে দিতে হবে। সেই জন্য কৃষ্ণকে নারদ মুনি একবার বলছিলেন, দেখো, কারণ কৃষ্ণ নারদ মুনিকে গুরু হিসেবে মানতেন, সেবা করতেন। যখন নরলীলা করছিলেন তখন গুরুর মতো সম্মান করতেন। দেখো, এই শাম্ব, তোমার ওই যে মহিষীগণ আছে 16,100 জন, ওদের প্রতি সেই ওই মহিষীরা তার প্রতি একটু আকর্ষিত হয়। তখন কৃষ্ণ সামনের পিতৃভক্তি দেখে এবং ব্যবহার দেখে তিনি মনে করতেন না। তিনি বলছেন, এটা নারদ মুনি কোনো না কোনো একটা গন্ডগোল বাজানোর জন্য এই কথাটা বলছেন। কারণ নারদ মুনি সবসময় কি করে? গন্ডগোল বাজায়। এই জন্য ওরা তেমন তিনি বিশ্বাস করলেন না। না, আমার ছেলে কত ভক্তি পরায়ণ, আর তার মা স্বরূপ, তারা হচ্ছে মা স্বরূপ, তিনি এইভাবে আচরণ করবেন। আর ওরাও হচ্ছে মা, মহিষীগণ মা, তো ছেলের প্রতি কেন আকর্ষিত হবে? এই জন্য এত বেশি তিনি ওটা এত বেশি ইয়ে করেননি। তো এরপর আরেকবার যখন দেখলেন যে কৃষ্ণ রৈবত পর্বতের মধ্যে জল খেলি করছেন, এবং ওখানে জল খেলি করতে গিয়ে হয়তো অনেক মহিষীগণের নারী খাবার ভালো ছিল না, কাপড় ইতস্ত ছিল। এই সমস্ত দৃশ্য দেখে নারদ মুনি শাম্বকে বললেন, দেখো, তোমার বাবা এখন রৈবত পর্বতে সরোবরে বিচরণ মানে বিলাস করছেন, তোমাকে ডেকেছে কোন একটা ইম্পর্টেন্ট কাজে, তোমাকে ডেকেছে। হ্যাঁ, কৃষ্ণ এটা বলেছিল, এখানে যদি আমি কাউকে ডাকি তাহলে সে আসতে পারবে। এই জন্য দেখুন, সম্পদ চিন্তা করছে, আরে আমার বাবা তো ওখানে কেউ যেতে পারে না, ওখানে মানে বিধি বা নিয়ম আছে, ওখানে কেউ প্রবেশ করতে পারে না, কেন এরকম বললো? হ্যাঁ, যদি আমার বাবা যদি বলে, কৃষ্ণ যদি বলে, তাহলে আমরা যেতে পারবো। এই জন্য সম্পদ চিন্তা করলেন, বাবার কথা না আসলে তার উপায় নেই, যেতেই হবে। তখন তিনি গেলেন। আর যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ওই সমস্ত রমণীরা, মহিষীরা
যদিও কৃষ্ণের প্রতি তারা আকর্ষিত ছিল, কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি তাদের বেশি ছিল, কিন্তু যখনই সাম্য আসতে সাম্য অত্যন্ত সুন্দর ছিল, তো সাম্যের সামান্য সময়ের জন্য তারা সাম্যের প্রতি একটু আসক্ত হয়েছিল। ওর সাথে সাথে তারা বিচলিত হয়েছে এবং তাদের কাপড় তারা মানে কাপড় কি করছিলেন, নির্দিষ্টভাবে তারা কাপড় গুছিয়ে তাদের কাপড় দিলেন। এই দৃশ্যটা কৃষ্ণ দেখেছে। আর কৃষ্ণ বলছে ব্যাপারটা কি, এই জন্য সাম্যকে কৃষ্ণ অভিশাপ দিয়েছে, তোমার কুষ্ঠ রোগ হয়ে যাবে। কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে? কেন? আপনি তো টাকা পাঠিয়েছেন নারদ মণিকে দিয়ে। ও নারদ মণি, তোমার কুষ্ঠ হয়েছে। তখন সাম্যের কুষ্ঠ হয়েছিল। তখন সাম্য কান্না করছে, বাবা আমি তো ভুল করে আমাকে নারদ মণি বললো, এই জন্য আসলাম। বলছে ঠিক আছে, তুমি যদি নারদ মণির নির্দেশে কোণার্ক, এটা কি নাম, কোণার্ক নামে একটা কোণার্ক, যেখানে সূর্য মন্দির আছে, আর তুমি যদি সূর্যের পূজা করো তাহলে তোমার এই কুষ্ঠরোগ ভালো হয়ে যাবে। তো কোণার্ক গিয়ে তিনি সূর্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং সূর্যের আরাধনা করেছিলেন, এবং পরবর্তীতে কোণার্ক এই সূর্য মন্দিরের বা সূর্যের কৃপায় তিনি কুষ্ঠরোগ ভালো হয়েছিল। আর তার মহিষীদেরকে তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন, তোমরা অবহিত হবে, মানে গোপ ভালক দ্বারা মানে নিম্ন শ্রেণী দ্বারা তোমরা অবহিত হবে। এই জন্য দ্বারকার মহিষীরা অবহিত হয়েছিল। মহেন্দ্র পর্বত, মহেন্দ্র পর্বতটা হচ্ছে কর্ণাটকের অবস্থিত। এটা ওখানে মনু তপস্যা করেছিল। সরি, মহেন্দ্র মলয় পর্বত, মলয় পর্বত। আর ঋষি অগস্ত্যের আশ্রম ছিল এবং বলরাম সেখানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। আর মলয় পর্বত চন্দনের জন্য কিন্তু বিখ্যাত। আর মহেন্দ্র পর্বত ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের পর্বত, এটা উড়িষ্যাতে অবস্থিত আছে। দেবরাজ মহেন্দ্র, এই জন্য মহেন্দ্র বলা হয়। দেবরাজকে অনেক সময় মহেন্দ্র। আর পরশুরাম এই পর্বতে সবসময় বিচরণ করেন এবং তপস্যা করেন এই মহেন্দ্র পর্বত। যখন হরদন ভেঙেছিল তখন উনি মহেন্দ্র পর্বত থেকে দৌড়ে চলে গিয়েছিলেন, যদিও হাজার হাজার মাইল দূরে, তিনি কিন্তু ইমিডিয়েট চলে আসছিলেন। তো আমি মন্দাকিনী নদী এবং সরস্বতী নদীর বিস্তারিত বর্ণনার জন্য ইয়ে করেছিলাম ভাগবত, শ্রীমৎ চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্য চরিতামৃত থেকে। কিন্তু 9টা একদম জাস্ট 9টা হয়ে গেছে। তো এই জন্য মন্দাকিনী নদী এবং সরস্বতী নদীর ব্যাখ্যাটা এখানে প্রাপ্ত। তো নদী, পবিত্র নদীতে স্নান করে স্পর্শ করে আমাদের ভালো ভক্তরা পবিত্র হন। জয় শ্রী প্রভুপাদ কি, জগৎগুরু শ্রী প্রভুপাদ কি, শ্রীমদ ভাগবতম কি, সমস্ত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। হ্যাঁ, হিমালয় পর্বত ওইদের লেখা আছে যে শত সহস্র, ওখানে ভিতরে আছে, ওখানে লেখা আছে শত সহস্র পর্বত, ওইখানে ভিতর শত সহস্রের ভিতর নদী সমূহ। হরে কৃষ্ণ।
ভাগবতম ক্লাসে উপস্থিত থাকার জন্য ভক্তবৃন্দদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন গৌরনিতাইকে দর্শন করুন। জয় শ্রী শ্রী গৌরনিতাই কি জয়। আজকে অনেক সুন্দর ড্রেসিং হয়েছে, আমাদের শ্রীধাম প্রভু করেছে ড্রেসিং, আপনারা দর্শন করুন। গৌরাঙ্গের দুটি পদ, চার ধন সম্পদ, সে জানে ভক্তি রস হরি বল, হরে কৃষ্ণ। এখানে সমাপ্ত আজকের মতো। জয় গৌরনিতাই কি জয়।